بہت بہت شکریہ عاصم صاحب. اور اب میں گزارش کرتی ہوں ہماری مہمان ذی وقار ڈاکٹر سبیہ انور صاحبہ سے. ہر دل عزیز استاد، افسانہ نگار، مترجم، خود نوشت پر آپ کا کام بے حد اہمیت کا حامل ہے. پہلا کام یش بھارتی ایوارڈ سے سرفراز اور ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ سے سرفراز. آپ کے لیے میں بس یہی کہہ سکتی ہوں، ہم ادا آپ کی زباں سے ہوں، لفظ اس آرزو میں رہتے ہیں. ہم ادا آپ کی زباں سے ہوں، لفظ اس آرزو میں رہتے ہیں. گفتگو میں مہک گلابوں سی، آپ کیا لکھنؤ میں رہتے ہیں. سبیہ آپا. صدر جلسہ محترم جناب مرزا خلیل احمد بیگ صاحب، باہر سے تشریف لائے شہاب الدین ثاقب صاحب، عاصم رضوی صاحب، ریشمہ پروین صاحبہ، سیکریٹری ایس ایم عادل صاحب، عادل حسن صاحب، جن کی کوششوں کا نتیجہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، اور معزز حضرات، طالب علم اور تحقیق کی راہ پر چلنے والے تمام مسافروں کو بہت بہت میرا سلام اور شکریہ. آج کا موضوع یقیناً بہت اہم ہے اس لحاظ سے کہ تحقیق جو ہے وہی راہیں طے کرتی ہے ادب کی راہوں کو. کس نہج پر، کس طریقے سے ہم سوچ رہے ہیں، ہم اپنے ادب کو کس طرح لے جانا چاہتے ہیں، اور کون کون سی چیزیں ہیں جو تحقیق طلب ہیں. تحقیق لفظ جو ہے وہ اگر دیکھیے تو حق سے نکلا ہے، یعنی سچائی، اور پھر اس کے بعد کہیے تو حقیقت سے نکلا ہے. کسی چیز کی حقیقت کو جاننا، کسی چیز کی سچائی کو پہچاننا، یہ ہے تحقیق. تحقیق صرف کسی کی مدح سرائی یا اس کے اوپر سرسری گزر جانے کا نام نہیں ہے. یہ سمندر کی تہوں میں اتر کر اس کی سچائی کو لانا ہے، معلوم کرنا ہے. یہ بڑا مشکل کام ہے. ہندی میں اس کو کہا جاتا ہے شودھ، اور شودھ کے معنی ہے شدھ ہونا. کسی چیز کی اصلیت کو جاننا تحقیق ہے. اور تحقیق ایک بہت کہنا چاہیے آدھار، ایک استمبھ بن جاتا ہے اس میدان میں. تو ہمیں اس کے اوپر بہت احتیاط سے کام کرنا چاہیے. یہ کوئی سرسری اس جہان سے گزرا والی بات نہیں ہے. جو آپ لکھ جائیں گے آنے والے طالب علم اسی سے پڑھیں گے. مثلا آج جو گزرے آپ لوگوں نے جو پڑھا، سب ہی کوشش کر رہے ہیں اپنی اپنی فیلڈ میں. میں تبصرہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوں کہ میں اس کے اوپر کوئی رائے دے سکوں. ہر طالب علم اپنی جگہ پہ بہت اہم ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ بہت سی باریکیاں بھی ہیں تحقیق میں. ایک بار جب دلی یونیورسٹی سے ایک لڑکی ایویلین ویریٹی جو امریکہ سے آئی تھی، قرۃ العین حیدر کے افسانوں پہ ترجمے کر رہی تھی اس کے 5، اور اس کا تہذیبی اور کلاسیکی جو کہنا چاہیے جائزہ لے رہی تھی. تو ان کی کہانی ڈالن والا ہم نے پڑھی، عصمت چغتائی کا افسانہ چوتھی کا جوڑا ہم نے پڑھی، اور بہت سے لفظ بیچ بیچ میں ایسے آتے تھے باوجود اس کے معنی جاننے کے وہ نہیں جانتی تھی. اور اس نے ایک نیا، امریکن ہوگا یا یہاں بھی ہو مجھے نہیں معلوم، کارڈز کا طریقہ اپنا رکھا تھا. کارڈ کے ایک طرف لکھا ہوتا تھا، معنی دوسری طرف، اور جیسے تاش کے پتے ہوتے وہ پھرپھراتی جاتی تھی اور معنی بتاتی جاتی تھی. تو جب افسانہ ختم ہو گیا، ترجمہ ہو گیا، میرا خیال تھا کہ وہ سمجھ گئی ہیں، انہوں نے اس کا تجزیہ بھی کر لیا ہے. تو میں نے کہا کہ بتاؤ، انہوں نے خود مجھ سے سوال کیا کہ ڈالن والا میں ایک فقیرہ ہے، ایک کیریکٹر نوکر تھا گھر کا جس کا نام فقیرہ تھا. ہم لوگوں کے ہاں فقیرے، فقیرہ یہ نام اکثر بچا ہوا کرتے تھے، اب نہیں ہوتے، لیکن فقیرہ. تو انہوں نے کہا کہ فقیرہ کے معنی میں نے ڈکشنری میں دیکھے تو بغیر کے ہیں. تو بتائیے، بغیر کھانے کے کمرے میں بھی پہنچ جاتا ہے، کچن میں بھی پہنچ جاتا ہے، اور بیڈ روم میں بھی پہنچ جاتا ہے. تو آخر یہ فقیرہ کیا ہے؟ تو میں نے سوچا کہ میں نے اس کو سب بتایا، اور یہ ناموں کی پہلے تفصیل میں جانا چاہیے تھا. مثلا وہ روشن آرا بیگم کا اگر ڈکشنری سے دیکھے گی تو کچھ اور نکل آئے گا مطلب. اسی طرح اس نے عصمت چغتائی کے افسانے چوتھی کا جوڑا، میں نے کہا بتاؤ تم نے اس کا کیا رکھا ہے. مطلب چونکہ تہذیبی جائزہ لینا تھا
تو کہنے لگی چوتھی کے معنی فورتھ کے ہیں اور جوڑے کے معنی پیئر کے ہیں، تو آپ سوچئے کہ فورتھ پیئر تھا۔ ارے جب میں نے اس کو معنی سمجھائے تو اس نے پھر کہا ہم لوگ پھر پڑھیں گے، اس کے معنی میں سمجھی ہی نہیں ہوں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جنہیں جاننا چاہیے۔ اور دوسری چیز میں یہ کہوں کہ تحقیق کے معنی یہ نہیں کہ آپ نے بالکل اس کے اوپر حرف آخر لکھ دیا، آپ تحقیق کی راہیں کھولیے، دوسرے لوگ اس کے اوپر سوچیں، یہ اصلی بات تحقیق کی ہے۔ یہ تھوڑی کہ آپ نے جو لکھ دیا وہ ختم ہو گیا۔ مثلا ابھی جس بچے نے ناصر نذیر فراق کے اوپر مضمون پڑھا تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ وہ کتاب پڑھنا ضروری ہے۔ اس میں انہوں نے غالب کے بارے میں بھی لکھا، انہوں نے تاریخی اشارے کچھ ایسے کیے جن سے میرے خیال میں ہسٹری کا اسٹوڈنٹ بھی سیکھے گا، سمجھے گا، اسے پتا چلے گا۔ ہم لوگوں نے غالب کے اوپر ایک الزام لگا رکھا ہے کہ وہ جوئے میں پکڑے گئے، اور کوئی کہتا ہے کہ کوتوال دشمن تھا اس لیے اس نے نقلی طور پہ ان کو مقدمہ عائد کر کے ان کو پکڑ لے گیا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس کو جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور جب تک یہ بات واضح نہیں ہوگی تب تک یہ چیز نہیں ہوگی۔ غالب کی مالی حالت، معاشی حالت، بے چینیاں، غدر کے زمانے میں دلی میں جو بے چینی گزر رہی تھی وہ واضح نہیں ہوگی، اور جب وہ بے چینی واضح نہیں ہوگی تو ہم یہ بھی نہیں سمجھ پائیں گے کہ غالب جو ہے، جو اتنا حسوڑ ہے، اتنا ظریف ہے، سب سے مذاق کرتا ہے، اس کے دل پہ کیا گزر رہی تھی۔ وہ یہ شعر کہتا ہے تو کس لیے کہتا ہے؟ اس لیے بہت ضروری ہے۔ صرف ادبی تحقیق کے معنی صرف ادب کے جائزہ لینے کے نہیں ہے، تحقیق کے معنی ہیں آپ اس کو تعریف بھی لے کے پڑھیے۔ مثلا ابھی جس بچے نے پڑھا تھا، میں بہرحال اس کی تعریف کرتی ہوں جس نے رام نارائن اگروال پہ لکھا، جس بچی نے مضمون لکھا، اس نے ایک نیا نام، ایک نیا اضافہ کیا۔ آج کے زمانے میں جب اردو اتنی ترقی کر چکی ہے، اتنی بڑی بڑی اکیڈمیاں اور انجمنیں ہیں، لیکن ایسے بے لوث خادم آج نہیں نظر آتے جو اس طرح سے کام کرے۔ تو یہ تحقیق تھی، اس کو میں کہوں گی کہ یہ تحقیق ہو رہی ہے۔ اور اگر آپ کسی کے اوپر کسی شخص کا کیا کہا جاتا ہے، نام، کام اور تنقیدی جائزہ جو لے لیتے ہیں ان کے کاموں اور ترتیب کے اوپر، تو وہ جو ہے وہ تو صرف ایک توصیفی کارنامہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات اور، بہت کم وقت مجھے ملا ہے، ریشما پیچھے سے دیکھ رہی ہیں، کہ یہ بھی ایک چیز ہونا چاہیے کہ تحقیق کی زبان دوسری ہوتی ہے، شاعری کی زبان دوسری ہوتی ہے، افسانے کی زبان دوسری ہوتی ہے۔ اس میں جب تک آپ نے زبان کا لحاظ نہیں کیا، آپ کی تحقیق جو ہے اثر انداز اس کے اوپر ہوتی رہتی ہے۔ اور اس بات پہ بھی غور رکھیے گا کہ نہ بہت خشک ہونا چاہیے اور نہ رنگین ہونا چاہیے، خشک بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تحریر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں ریڈیبلٹی ہو، مطالعہ خیزی ہو، ہم اس کو بار بار پڑھیں اور ہمارا دل چاہے کہ اس میں کیسے بات کی گئی۔ یہ بہت ضروری چیزیں ہیں۔ یوں تو جو کچھ بھی کہا جائے، جیسے خواجہ حسن نظامی کے اوپر ایک بچی نے پڑھا، خاکہ نگاری کا جائزہ لیتے ہوئے، خواجہ حسن نظامی پر کام بہت کم کیا گیا ہے۔ خواجہ حسن نظامی نے ان کا رسالہ منادی جو نکلتا تھا، اور بڑی اہمیت تھی، راجاؤں مہاراجاؤں کے ہاں لوگ ڈرتے تھے ان کے رسالے سے کہ خدا جانے کیا لکھ دیں۔ خواجہ صاحب بہت سچے آدمی ہیں، اور ان کے جو دیوان سنگھ مفتو جو لکھتے تھے، دوسرے جرنلسٹ تھے، ان سے کتنے وہ چلتے رہتے تھے، کیا کہا جائے کہ چپلش چلتی رہتی تھی، وہ ان کی تردید کرتے تھے، وہ ان کی تصحیح کرتے تھے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں ایک تحقیق، ایک محقق سے یا تحقیق کے راستے میں جس طالب علم نے قدم رکھا ہے، اس کی ہم امید کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے بہت محنت سے کام کر رہے ہیں، لیکن جیسا کہ ابھی کہا عامر رضوی صاحب نے، وہی چیز آپ کو عاصم رضوی صاحب نے، معاف کیجیے گا، عاصم رضوی صاحب نے کہا کہ آپ کا اس کے اوپر، اس بات پہ میں بھی تائید کرتی ہوں کہ آپ کا فوکس ایک نقطے کی طرف ہونا چاہیے، کہ آپ کو وہاں تک پہنچنا ہے۔ جیسے کہا تھا ارجن نے کہا تھا شری کرشن سے کہ میں چڑیا کی آنکھ دیکھ رہا ہوں، نہ میں ڈال دیکھ رہا ہوں، نہ میں چڑیا دیکھ رہا ہوں، نہ میں آسمان دیکھ رہا ہوں۔ تو آپ کی نظر اس کی طرف ہونا چاہیے، صرف اس بات کی طرف کہ مجھے کیا حقیقت سامنے لانا ہے، کیا مجھے صرف مدح سرائی کرنا ہے، مجھے صرف لفظی جال بننا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سچی بات کیجئے، خوبصورت انداز میں کیجئے، دلکش تحریر ہونا چاہیے آپ کی۔ میری نیک خواہشات آپ سب کے لیے ہیں۔
आप सब उर्दू बड़ी खूबसूरत जुबान है, बड़ी इसके अंदर गुंजाइशें हैं। आपके यहाँ हर वक्त मतलब अक्सर ये ख्याल आता है कि कितनी जगहें हैं, कितनी चीजें हैं जिनके ऊपर अभी काम होना बाकी है और कोई काम करने वाला नहीं का। कोई डर जाता है कि इस पे मवाद नहीं मिलता, कोई कहता है कि इसके लिए मतन ही नहीं मिलता है कि कहाँ से करें हम। लखनऊ के इतने लोग हैं कि इनके ऊपर जब नाम सुनते हैं तो दिल चाहता है कि काम होना चाहिए इनके ऊपर। मैं अपनी दिली ख्वाहिशात, नेक ख्वाहिशात आपको पेश करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग तहकीक के मैदान में नए नए मैदान सर करें और बहुत तरक्की करें। आपकी तहकीक से उर्दू के वो गोशे जिन पर रोशनी नहीं पड़ी है अब तक, वो गोशे उजागर हैं। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सबिया आपको। और मेरे ख्याल से हम सब गवाह हैं कि ये आपकी जो तकरीर है या जो अहम बातें हैं वो हम सब के लिए, हम सब उससे इस्तेफादा कर सकते हैं, हम टीचर्स भी और तलबा भी। और अब मैं गुजारिश करती हूँ हमारे मेहमान खुसूसी प्रोफेसर शहाबुद्दीन साकिब साहब से, जो शोबा उर्दू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तशरीफ़ लाए हैं। शायर, अदीब, नाक़िद, मुहक़्क़िक़, आपकी किताबों की एक तवील फ़हरिस्त है जिसमें से मैं सिर्फ चंद के नाम लूँगी। मौलवी अब्दुल हक हयात और इल्मी खिदमात, अंजुमन तरक़्क़ी उर्दू हिंद की इल्मी और अदबी खिदमात, हर्फ़ इम्तिहां, नक़्द व जुस्तजू, शहर मेरे ख्वाब का, और अभी फ़िलहाल में मीर तक़ी मीर पर बहुत अहम किताब सर की आई है। और मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप यहाँ आएँ सिर्फ एक शेर के साथ। वो एक ख़याल काश के लफ्ज़ों में ढल सके, वो एक ख्याल काश के लफ्जों में ढल सके, संजीदगी की फिक्र का हासिल कहें जिसे। प्रोफेसर शहाबुद्दीन साकिब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सदर जलसा प्रोफेसर मिर्ज़ा खलील अहमद बेग साहब, डॉक्टर सबिहा अनवर साहिबा, डॉक्टर आसिम रिजवी, डॉक्टर रेशमा और इसम आदिल साहब, सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, ख़वातीन व हज़रात, अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। बातें बहुत सी थी करने की, लेकिन अब मैं इशारे में कहते हुए बहुत तेज़ी से गुजर जाऊंगा। इस सेमिनार में उत्तर प्रदेश की 8 दानिशगाहों के तकरीबन 12 रिसर्च स्कॉलर्स ने अपने मौजू से मुताल्लिक़ मकाले पेश किए। मैं ये तो नहीं कह सकता कि सारे मकाले बहुत उम्दा थे, और अगर मैं ये बात कहूँगा तो या तो झूठ बोलूँगा या आपकी आदत ख़राब करूँगा, आपको बिगाड़ दूँगा गैर ज़रूरी तारीफ करके। लेकिन बहरहाल इस बात की मैं ज़रूर सिताइश करूँगा और इसको अप्रिशिएट करूँगा कि आपने हिम्मत की मकाला लिखने की और यहाँ आके प्रेजेंट करने की, पेश करने की। ये बहुत ही काबिल तारीफ बात है और इसकी मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और यूपी उर्दू एकेडमी के सेक्रेटरी का, और इसको भी अप्रिशिएट करता हूँ कि यूपी उर्दू एकेडमी ने अपने ज़िम्मे ये काम ले लिया और बहुत खुश असलूबी से इसको अंजाम भी दिया। ये काम तो जहाँ जहाँ उर्दू के शोबे हैं उन दानिशगाहों का था, उन शोबों का था कि अपने रिसर्च स्कॉलर्स की तरबियत करते और उनको प्लेटफॉर्म मुहैया कराते ताकि वो मकाले और मज़ामीन लिखें और उसको जायज़ के आके प्रेजेंट करें, इससे उनका एक्सपोजर होगा। लेकिन ये काम जो मुख्तलिफ शोबों का था, वो काम भी और वो जिम्मेदारी भी सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी ने अपने ज़िम्मे ले लिया और बहुत खुश उसलूबी से उसको अंजाम दिया। मैं ज़ाती तौर पे इस अक़दाम की सिताइश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी ये सिलसिला जारी रहेगा। आजकल मौज़ूआत का मामला ये है, अगर मैं इन तमाम मौज़ूआत के बारे में अपने तासुरात बयान करूँ या कोई कमेंट करूँ तो ये ज़रा ठीक बात नहीं होगी, मेरा मनसब भी ये नहीं है। और सुपरवाइज़र्स पे और यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू पे और उसकी बोर्ड ऑफ स्टडीज़ पे एक तरह से आँच आएगी कि यही बड़े काबिल आ गए थे और सारे टॉपिक पे कमेंट कर रहे थे। लेकिन जिस तरह की तना आसानी देखने में
आ रही है उसके हवाले से चंद बातें अर्ज करनी हैं। मैं तमाम मकाला निगारों के मकालों पे फर्दन कोई तबसरा नहीं कर सकता, लेकिन ये कागज़ मेरे सामने है। सुंबुल सबीहा ने समाजी हिस्सियत का आलमबरदार वज़न पर, ये इनका PhD का टॉपिक भी है और इसी से मुतल्लिक इन्होंने मकाला भी पेश किया। मकाले के सिलसिले में 2 बातें याद रखने की हैं। मकाला मारूजी होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और उसकी ज़बान ज़ाहिरा सबीहा मैडम ने बहुत इशारे में बहुत काम की बातें कह दी। तशबीह और इस्तियारे की ज़बान या इंशाइये की ज़बान तनकीदी मकाले में या तनकीदी मज़मून में बिल्कुल नहीं चलती है, बिल्कुल नहीं चलती है। अगर आपको देखना हो तो सुरूर साहब की ज़बान देखिए, तनकीद की ज़बान वो किस तरह से लिखते हैं। तशबीह और इस्तियारे से बिल्कुल पाक होती है, उसमें एक गुरेसी होती है और वो सुपरलेटिव्स का इस्तेमाल नहीं करते। सबीहा मैडम ने कहा कि आप तौसीफ़ी सनद सबको अता कर दे रहे हैं, जितने मजमून लिख रहे हैं उसको लग रहा है कि बहुत बड़ा शायर और बहुत बड़ा अदीब बना के पेश कर दिया और तौसीफ़ी और तहसीनी कलिमात से नवाज दिया सुपरलेटिव के साथ। ये मकाले में नहीं होना चाहिए। मकाले का अंदाज मारूजी होना चाहिए और दूसरों के कोटेशंस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब दूसरे हम आपसे या हमसे बेहतर राय दे चुके हो उस टॉपिक पे, तो फिर हमें लिखने की क्या ज़रूरत थी। दूसरों के अक़वाल हमें उस वक्त ज़रूरत पड़ती है जब हमें उससे इख्तलाफ ज़ाहिर करना हो, उसको कंट्राडिक्ट करना हो, या फिर ये कि 2 मुसन्निफ़ीन के, 2 मुहक़्क़िक़ीन या 2 नाक़िदीन के अक़वाल का तक़ाबुली मुतालिया करना हो। फलां साहब ये कहते हैं, इक़्तिबास पेश, उसके बाद से फिर 2 जुमले अपने लिखे, फिर इक़्तिबास पेश। इसका क्या मतलब है? साफ ज़ाहिर होता है कि आपके पास कुछ कहने के लिए कुछ नहीं है, या आपका मुतालिया इतना महदूद है कि आप अपने तौर पे उस मौजू के साथ इंसाफ नहीं कर सकते, मौजू को अपनी गिरफ्त में नहीं ले सकते, इसलिए दूसरों के अक़वाल और इक़्तिबास का आप बार बार सहारा ले रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत इंप्रेशन पड़ता है। दूसरों के कोटेशन को मैक्सिमम एवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल एवॉइड करना चाहिए। आप अपने मौजू का गहराई से मुतालिया कीजिए और फिर लिखिए। एक बात। दूसरी बात, मैं ज़ाती तौर पे बिल्कुल इस हक़ में नहीं हूँ कि ज़िंदा शख्सियात के रिसर्च के लिए, PhD के डिग्री के लिए दानिशगाहों में काम हो, और वो भी ज़िंदा शख्सियत। एक तो ये होता है कि चलिए 80 बरस का हो गया है, अब उसकी हयात भी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और उसके इल्मी अदबी कारनामे भी अब तकरीबन इख्तिताम को हैं। समझ में आती है बात। 90 साल की, 80 साल की जो उम्र तभी को पहुँच चुका है शायर हमारा या अदीब हमारा, उस पर तो काम की गुंजाइश है किसी हद तक, हालांकि उसकी भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। जो बिल्कुल मुआसिरीन हैं उनको हमने अपनी PhD का टॉपिक बना रखा है और बनाते जा रहे हैं धड़ल्ले से, और फिर उनकी सुपरलेटिव में तारीफ कर रहे हैं। क्या मतलब है ये? PhD का मकाला कोई मजाक हो के रह गया? बिल्कुल। एक बात मुझे अर्ज करनी है, समाजी हिस्सियत का आलमबरदार। अगर मैं क्रॉस क्वेश्चन शुरू कर दूँ, समाजी हिस्सियत का क्या मतलब है? और कोई भी फन पारा, चाहे वो नस्र हो या शायरी हो, समाज से बेताल्लुक़ होकर लिखा जाता है क्या? कभी लिखा गया है कोई फन पारा समाज से बेताल्लुक़ होकर, या जिसमें समाजी मसाइल की अक्कासी और तर्जुमानी न हो? तो समाजी हिस्सियत का मतलब क्या है? गौर करना चाहिए ज़रा सा। फिर आज़ादी के बाद जदीद उर्दू नज़्म में ज़बान का तख्लीकी इस्तेमाल, मैं फिर इस पर भी क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूँ। ज़बान का गैर तख्लीकी इस्तेमाल क्या आज़ादी से पहले की नज़्म में हुआ है क्या? या शायरी में ज़बान का गैर तख्लीकी इस्तेमाल होता है क्या? खुद नस्र में क्या ज़बान का गैर तख्लीकी इस्तेमाल होता है? ज़बान का गैर तख्लीकी इस्तेमाल तो सिर्फ बाज़ारों में होता है, बोल चाल की या मतालिब के इज़हार के सिलसिले में होता है। नस्र की ज़बान भी तख्लीकी होती है काफ़ी हद तक, और उससे ज़्यादा तख्लीकी शायरी की ज़बान होती है। बहरहाल इस पर भी गौर करना चाहिए। जदीद अफसानों में सनती तरक्की के मनफी असरात, अफसानों में मनफी असरात होते हैं या सनती तरक्की की वजह से माशरे में जो मनफी असरात मुरतब हुए, अफसानों में उनका इजहार हुआ। ये ज़रा सा टॉपिक के बारे में सोचना चाहिए था। रियासत उत्तर प्रदेश में नात-गोई की रवायत, इसमें मकाला निगार ने चंदाइन का तो जिक्र किया, लेकिन गुलजार नसीम है, मसनवी सहरुल बयान है, मसनवियात शौक़ हैं,
इस तरह की कई मसनवियाँ जो लखनऊ में लिखी गई और उसमें बेहतरीन नातिया शायरी के नमूने पेश किए गए हैं। गैर मुस्लिम शोरा ने भी नात गोई में कमाल पैदा किया है। बहर दमा बहर मकां वो एक किताब ही है पूरी गैर मुस्लिम नात गो शोरा की। अच्छा, फिर हाली को कहाँ रखेंगे? हाली तो गरचे वो पानीपत के थे, हरियाणा के थे, लेकिन सर सैयद तहरीक से वाबस्ता थे, तो उनको क्या हम उत्तर प्रदेश में नहीं रखेंगे या एक्सक्लूड कर देंगे? अगर हम हाली को शामिल करें तो फिर उनकी बेहतरीन नात है वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, उसका जिक्र आना चाहिए था किसी न किसी। जो चीज़ हमारी है उसको हम क्यों छोड़ दें, दूसरों के पाले में हम क्यों डाल दें? हाली हमारे हैं, उत्तर प्रदेश के भी हैं, इसलिए कि वो सर सैयद के रफ़क़ा में है, अलीगढ़ तहरीक के वो दस्तराज थे। इसी तरह से सर सैयद की आप नात देखिए, गरचे वो फारसी में है, फलातु तिफलके बाशत बयूनाने के मंदारम। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ और बहुत खाकसारी के साथ अर्ज़ करता हूँ, फारसी की यहाँ दानिश और